امریکہ ایران جنگ بندی اور عالمی امن کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا تاریخی کردار۔ فیلڈ مارشل کی مدبرانہ قیادت اور مخلصانہ سوچ دنیا بھر کے ملٹری لیڈر سے ممتاز۔ امریکہ ایران تنازع میں پاکستان کا قابل قبول ثالث بننا فیلڈ مارشل کی کامیاب حکمت عملی۔ پاکستان کا قابل قبول ثالث بننا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قائدانہ صلاحیتوں کا مظہر ہے۔ امریکہ ایران جنگ بندی اور عالمی امن کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا تاریخی کردار۔ فیلڈ مارشل کی مدبرانہ قیادت اور مخلصانہ سوچ دنیا بھر کے ملٹری لیڈر سے ممتاز ہے۔ بالکل آپ کو اپڈیٹ کریں کہ امریکہ ایران جنگ بندی اور عالمی امن کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا تاریخی کردار۔ فیلڈ مارشل کی مدبرانہ قیادت اور مخلصانہ سوچ دنیا بھر کے ملٹری لیڈر سے ممتاز ہے۔ امریکہ ایران تنازع میں پاکستان کا قابل قبول ثالث بننا فیلڈ مارشل کی کامیاب حکمت عملی۔ پاکستان کا قابل قبول ثالث بننا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قائدانہ صلاحیتوں کا مظہر ہے۔ تو امریکہ ایران جنگ بندی اور عالمی امن کے لیے فیلڈ مارشل کی جو کاوشیں ہیں دنیا اس کی معترف نظر آ رہی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا تاریخی کردار، فیلڈ مارشل کی مدبرانہ قیادت اور مخلصانہ سوچ دنیا بھر کے ملٹری لیڈر سے ممتاز ہے، الگ ہے، منفرد ہے۔ امریکہ ایران تنازع میں پاکستان کا قابل قبول ثالث بننا فیلڈ مارشل کی کامیاب حکمت عملی ہے۔ پاکستان کا قابل قبول ثالث بننا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قائدانہ صلاحیتوں کا مظہر ہے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے رپورٹر سمیرہ خان ہمیں جوائن کر چکی ہیں۔ سمیرہ بتائے گا تفصیل۔ جی بالکل، اس وقت پوری دنیا میں جو ڈپلومیسی اور سٹل ڈپلومیسی اسپیسیفکلی ڈسکس ہو رہی ہے۔ اس وقت 39 ڈپلومیسی فورم بھی ہو رہا ہے جہاں وزیر اعظم موجود ہیں، مگر دنیا بھر سے اس وقت فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت اور مخلصانہ سوچ کے حوالے سے انہیں دنیا بھر کے ملٹری لیڈر سے جو ہے وہ ممتاز کرتی ہے۔ اس لحاظ سے پوری دنیا کے لیڈران بات کر رہے ہیں ان کے لیے، اور جو امریکہ ایران جنگ بندی اور عالمی امن کے لیے فیلڈ مارشل کی نے تاریخی کردار ادا کیا ہے، اس حوالے سے اس وقت دنیا بھر کے لیڈران کی جانب سے ان کو بہت زیادہ خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے، ان کی بات کی جا رہی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کامیاب حکمت عملی نے امریکہ اور ایران کے درمیان پاکستان کو ایک قابل قبول ثالث بنایا جو ان کی قائدانہ صلاحیتوں کا مظہر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان کی مسلح افواج اور پاکستان کی گورنمنٹ اس حوالے سے دنیا بھر میں ایک بہت روشن کردار کے طور پہ ان کو ڈسکس بھی کیا جا رہا ہے، اور آنے والے وقتوں میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نہ صرف اس تمام تر تنازع کے لیے بلکہ دنیا بھر میں کسی بھی تنازع کے لیے یا کہیں بھی کسی بھی میز پر بیٹھنے کے لیے ایک قابل قبول ثالث یعنی ایک پرفیکٹ نیوٹرل ہوسٹ کے طور پہ گردانا جائے گا، اور یہ کردار اس کا صدیوں تک یاد رکھا جائے گا۔ بالکل صدیوں تک یاد رکھا جائے گا۔ سمیرہ خان یہ بھی کہے گا کہ جو فیلڈ مارشل کی مدبرانہ قیادت ہے ہم نے مارکہ حق میں بھی دیکھی اور اب حالیہ تناظر میں بھی، تو اس کی وجہ سے سیکیورٹی محاذ پر اور سفارتی محاذ پر کس حد تک پذیرائی حاصل ہوئی ہے؟ دیکھیں، اس کو ایک ماسٹر کلاس ڈپلومیسی کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو جو ایک کردار تھا شروع میں بھی جب مارکہ حق اور بنیان محسوس ہوا تو بہت سے لوگوں کو کئی مہینوں تک تو یہ یقین ہی نہیں آیا کہ ایک اتنی بڑی آرمی کو، اتنی بڑی فوج کو پاکستان نے اتنی آسانی سے 3 گھنٹے اور 55 منٹ میں شکست دی ہے۔ تو اس کے بعد سے ملٹری ڈپلومیسی اس وقت سے شروع نہیں ہوئی بلکہ اس سے پہلے سے شروع ہو چکی تھی جب پاکستان کے اندرونی عناصر بالکل سمیرہ، اور ان کو ڈیل کرنا ہی بڑا زبردست کام ہے جو کہ فیلڈ مارشل نے بہت بہترین انداز میں انجام بھی دیا ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ راشد صاحب، اسپیسیفکلی جو ابھی ثالثی کی کوشش ہے فیلڈ مارشل کی جانب سے، میں چاہوں گی کہ ذرا آپ اس پہ کامنٹ کریں۔ پوری دنیا معترف ہے، امریکی صدر بارہا فیلڈ مارشل کی تعریف کر چکے ہیں اور یہ بھی مینشن کیا ہے کہ بہت اچھے انداز میں ان تمام تر معاملات کو وہ ڈیل کر رہے ہیں۔ جی آئی تھنک یہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے، یہ تسلسل ہے اس سارے عمل کا جو 28 فروری سے شروع ہوا ہے، یہ کبھی رکا نہیں تھا، اور پہلے راؤنڈ میں منتج ہوا اور پہلے راؤنڈ میں کچھ پیش رفت ہوئی مگر وہ کوئی فائنل ڈیل کلینچ نہیں ہو سکا، اور اس کی توقع بھی یہی تھی کیونکہ یہ بڑا پیچیدہ معاملات ہیں، ان کو بڑے صبر اور بڑے سیریس طریقے سے اس کو ہینڈل کرنا ہے، ہیڈ لائن ڈپلومیسی کی طرف ہم نے نہیں جانا ہے، اور چونکہ ابھی بھی ان میں ڈفرینسز آف اوپینین ہے، امریکہ اور اسرائیل ان کا اپنا انٹرسٹ ہے، اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کو امپیکٹ کر رہا ہے، مگر اس سارے منظرنامے میں جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں ملٹری ڈپلومیسی کا کردار بڑا کلیدی رہا ہے، اور اس نے اسٹرینتھ دی ہے ہمارا جو سویلین
जो क़यादत है उसको, और एक पूरी यकसुई के साथ सिविल मिलिट्री क़यादत ने यकसू होकर इसको अचीव किया है। और ये बहुत बड़ी पाकिस्तान के लिए एक सिफारती कामयाबी है कि वो लाइमलाइट में आया है, एक ऐसा मुल्क जिस पर ईरान भी एतमाद कर रहा है और एक ग्लोबल पावर अमेरिका भी उसको एतमाद कर रही है। और इसमें सेकंड राउंड होने के चांसेस भी काफ़ी अभी ब्राइट हो गए, और अगर ये होता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी एक सिफारती कामयाबी और ब्रेक थ्रू होगा। और हमने ये कोई ट्रांजैक्शनल एडवांटेज के लिए पाकिस्तान ने काम नहीं किया, ये हाई मॉरल प्रिंसिपल्स, राइट साइड ऑफ इंटरनेशनल लॉ के रहते हुए ये काम अंजाम दिया। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उनकी टीम और जो सिविलियन क़यादत है, उनकी इज्तिमाही कोशिशों से ये चीज़ें अब समारावर साबित हो रही हैं, और ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई पॉजिटिव पेशरफ्त जल्द हमें देखने में मिलेगी, क्योंकि अमेरिकी सदर ने ऐसा ही है, ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट है वो देखने को मिलेगी जल्द ही। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब हमारे साथ मौजूद थे, साथ ही सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद थी। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। तो अमेरिका ईरान जंगबंदी और आलमी आम के लिए फील्ड मार्शल की जो काविशें हैं, दुनिया उसकी मुतरफ नजर आ रही है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तारीखी किरदार, फील्ड मार्शल की मुदब्बिराना क़यादत और मुखलिसाना सोच दुनिया भर के मिलिट्री लीडर से मुमताज़ है, अलग है, मुनफरिद है। अमेरिका ईरान तनाज़े में पाकिस्तान का काबिल कबूल सालिस बनना फील्ड मार्शल की कामयाब हिकमत अमली है। पाकिस्तान का काबिल कबूल सालिस बनना फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों का मजहर है। इसी पर बात करेंगे, हमारे रिपोर्टर सुमेरा खान हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। सुमेरा, बताइएगा तफसील। जी बिल्कुल, इस वक्त पूरी दुनिया में जो डिप्लोमेसी और सटल डिप्लोमेसी स्पेसिफिकली डिस्कस हो रही है, इस वक्त अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम भी हो रहा है जहां वजीर आजम मौजूद है, मगर दुनिया भर से इस वक्त फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत और मुखलिसाना सोच के हवाले से उन्हें दुनिया भर के मिलिट्री लीडर से जो है वो मुमताज़ करती है। इस लिहाज से पूरी दुनिया के लीडरान बात कर रहे हैं उनके लिए, और जो अमेरिका ईरान जंगबंदी और आलमी अमन के लिए फील्ड मार्शल की ने तारीखी किरदार अदा किया है, उस हवाले से इस वक्त दुनिया भर के लीडरान की जानिब से उनको बहुत ज्यादा खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है, उनकी बात की जा रही है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कामयाब हिकमत अमली ने अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान को एक काबिल कबूल सालिस बनाया, जो उनकी कायदाना सलाहियतों का मजहर है। और यही वजह है कि इस वक्त न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस हवाले से दुनिया भर में एक बहुत रोशन किरदार के तौर पे इनको डिस्कस भी किया जा रहा है। और आने वाले वक्तों में ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान न सिर्फ इस तमाम तर तनाज़े के लिए बल्कि दुनिया भर में किसी भी तनाज़े के लिए या कहीं भी किसी भी मेज़ पर बैठने के लिए एक काबिल कबूल सालिस यानी एक परफेक्ट न्यूट्रल होस्ट के तौर पर गर्दाना जाएगा, और ये किरदार उसका सदियों तक याद रखा जाएगा। बिल्कुल, सदियों तक याद रखा जाएगा। सुमेरा खान, ये भी कहेगा कि जो फील्ड मार्शल की मुदब्बिराना क़यादत है हमने मार्का हक में भी देखी और अब हालिया तनाजुर में भी, तो इसकी वजह से सिक्योरिटी महाज पर और सिफारती महाज पर किस हद तक पजीराई हासिल हुई है? देखिए, इसको एक मास्टर क्लास डिप्लोमेसी के तनाजुर में अगर देखा जाए तो जो एक किरदार था शुरू में भी, जब मार्का हक और बुनियादन महसूस हुआ तो बहुत से लोगों को कई महीनों तक तो ये यकीन ही नहीं आया कि एक इतनी बड़ी आर्मी को, इतनी बड़ी फौज को पाकिस्तान ने इतनी आसानी से 3 घंटे और 55 मिनट में शिकस्त दी है। तो उसके बाद से मिलिट्री डिप्लोमेसी उस वक्त से शुरू नहीं हुई बल्कि उससे पहले से शुरू हो चुकी थी, जब पाकिस्तान के अंदरूनी अनासर। बिल्कुल सुमेरा, और इनको डील करना ही बड़ा ज़बरदस्त काम है जो कि फील्ड मार्शल ने बहुत बेहतरीन अंदाज में अंजाम भी दिया है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राशिद साहब, स्पेसिफिकली जो अभी सालिसी की कोशिश है फील्ड मार्शल की जानिब से, मैं चाहूँगी कि ज़रा आप उस पर कॉमेंट करें। पूरी दुनिया मुतरफ है, अमरीकी सदर बारहा फील्ड मार्शल की तारीफ़ कर चुके हैं और ये भी मेंशन किया है कि बहुत अच्छे अंदाज में इन तमाम तर मामलात को वो डील कर रहे हैं। जी, आई थिंक ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। ये तसलसल है उस सारे अमल का जो 28 फरवरी से शुरू हुआ है, ये कभी रुका नहीं था। और पहले राउंड में मुनत्तिज हुआ और पहले राउंड में कुछ पेशरफ्त हुई, मगर वो कोई फाइनल डील क्लिंच नहीं हो सका। और उसकी तवक्को भी यही थी क्योंकि ये बड़ा पेचीदा मामलात हैं, इनको बड़े सब्र और बड़े सीरियस तरीके से इसको हैंडल करना है। हेडलाइन डिप्लोमेसी की तरफ हमने नहीं जाना है। और चूंकि अभी भी उनमें डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, अमेरिका और इजराइल, उनका अपना
इंटरेस्ट है, इसराइल जो है वो अमेरिका को इम्पैक्ट कर रहा है। मगर इस सारे मंजरनामे में जो फील्ड मार्शल साहब हैं, मिलिट्री डिप्लोमेसी का किरदार बड़ा कलीदी रहा है और उसने स्ट्रेंथ दी है हमारा जो सिविलियन जो क़यादत है उसको, और एक पूरी यकसुई के साथ सिविल मिलिट्री क़यादत ने यकसू होकर इसको अचीव किया है। और ये बहुत बड़ी पाकिस्तान के लिए एक सिफारती कामयाबी है कि वो लाइमलाइट में आया है, एक ऐसा मुल्क जिस पर ईरान भी एतमाद कर रहा है और एक ग्लोबल पावर अमेरिका भी उसको एतमाद कर रही है। और इसमें सेकंड राउंड होने के चांसेस भी काफ़ी अभी ब्राइट हो गए, और अगर ये होता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी एक सिफारती कामयाबी और ब्रेक थ्रू होगा। और हमने ये कोई ट्रांजैक्शनल एडवांटेज के लिए पाकिस्तान ने काम नहीं किया, ये हाई मॉरल प्रिंसिपल्स, राइट साइड ऑफ इंटरनेशनल लॉ के रहते हुए ये काम अंजाम दिया। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उनकी टीम और जो सिविलियन क़यादत है, उनकी इज्तिमाही कोशिशों से ये चीज़ें अब समरावर साबित हो रही हैं और ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई पॉजिटिव पेशरफ्त जल्द हमें देखने में मिलेगी, क्योंकि अमेरिकी सदर ने ऐसा ही है, ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट है वो देखने को मिलेगी जल्द ही। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब हमारे साथ मौजूद थे, साथ ही सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद थी। आप दोनों का बेहद शुक्रिया।